क्षेत्रीय बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में अहीं मंचस्थ उपस्थित तमाम सन्मान्य पदाधिकारीगण अने मारी सामे उपस्थित थयेला तमाम क्रांतिकारी संघर्षना साथीओ, मीडियाना मित्रों, पोलीसना अधिकारीओ, बधा ज जे पण लोको अहींया उपस्थित छे, अमने सांभळे छे, एमने चैतर वसावाना जोहार करूं छूं, उल गुलाल जिंदाबाद करूं छूं। साथीओ, आगळ मनोजभाઈએ कीधुं के अमदावादना कार्यक्रममां पण आपणा बेनरो, आपणा होर्डिंगो, आपणा झंडाओ उखाड़ी उखाड़ीने लई गया, फेंकी दीधा। बरोडामां पण घणी जग्याए आवुं ज थयुं छे। त्यारे आजे आ वडोदरानी संकल्प भूमि परथी जे प्रकारे बाबा साहेब आंबेडकरे आ वडोदरानी धरती परथी संकल्प लीधो अने आखा देशना लोकोने न्याय आपवानुं काम कर्युं, संविधान बनाव्युं, एज प्रकारे आजे आपणे बधाए आ धरती पर, आ सयाजीराव गायकवाड़नी धरती पर, आ संस्कारी नगरी वडोदरानी धरती परथी आपणे संकल्प लेवानुं छे के आवनारी 2027 मां आ तानाशाही भाजपनी सरकारने उखेडीने अमे पण फेंकी दईशुं। घणा लोको पूछे छे, शरूआत हती आम आदमी पार्टीनी, भाजप अने कोंग्रेसना लोको कहे के आ गुजरातमां अमित शाहनो गढ़ छे, नरेन्द्रभाई मोदीनो गढ़ छे, तीजो मोर्चो नहीं चाले, कोंग्रेस अने भाजप चालशे। पण साथीओ, आजे जोई लो, गुजरातमां तीजो मोर्चो आम आदमी पार्टी चालती नथी। आम आदमी पार्टी आजे गुजरातमां दौड़ी रही छे। आम आदमी पार्टीना कार्यकरोनी ताकात छे। आ भाजप, एमनी तानाशाही सरकार, एमना मंत्री तंत्री, एमना अधिकारीओ, एमना पोलीस अमारा साथी कार्यकरोने, अमारा जेवा लोको साथे केस नी खेल रमत रमे छे, जेल नी रमतो रमे छे, अमने जेल में नाखवानी वातो थाय छे, खोटी एफआईआरो करे छे। पण ए तानाशाही भारतीय जनता पार्टी ने अमे कहेवा मांगीए छे, अमे तमाराथी, तमारी जेलोथी डरवावाळा लोको नथी, अमे तमारी सामे लड़वावाळा लोको छे। लड़ीशुं अने गुजरातनी जनताने न्याय अपावीनुं काम करीशुं। केटलाक मीडियावाळा मित्रों एजेंडा लईने आवे छे, नेताओना एजेंडामां अमने पूछे छे, तमारी आम आदमी पार्टी आवनारा दिवसोमां सरकारमां आवशे तो शुं करशे? अमारी आम आदमी पार्टी आवनारा दिवसोमां सरकारमां आवशे तो एक कर्मचारीओना काम करशे जे वर्षो जूना कर्मचारीओनी मांगणी छे। ए कर्मचारीओनी मांगणी, ए चाहे आउटसोर्सिंग कर्मचारी होय एमने कायमी करवानी, ए चाहे जूनी पेन्शन योजना लागू करवानी होय, ए चाहे फिक्स पगारदारोनी वात होय, आम आदमी पार्टी 2027 में आवशे तो पहेलुं काम गुजरातना कर्मचारीओने न्याय आपवानुं काम आम आदमी पार्टी करशे। साथे साथे जे गुजरातना श्रमिको छे, कामदारो छे, जेमने आ भारतीय जनता पार्टी में एमना उद्योगपतिओ, एमना कारखानाना मालिको आजे पगार स्लीप पण नथी आपता, 12 कलाक एमने काम करावामां आवे छे। महीनाना 4 दिवस रजा होवी जोईए, एनी जग्याए 31 दिवस एमनुं काम करावीने शोषण करे छे। आजे पण श्रमिकोने बोनस नथी मळतुं, आजे पण एमने ग्रेज्युएटी नथी मळती, आजे पण एमने इन्क्रीमेंट नथी मळतुं, आजे पण 12% पीएफ आपवामां नथी आवतुं। त्यारे आम आदमी पार्टी जो आवनारा वर्षोमां गुजरातनी तालुका जिल्ला पंचायतोमां आवशे तो आम आदमी पार्टी गुजरातना श्रमिको माटे लड़शे अने गुजरातना श्रमिकोने मिनिमम वेजेसना नियमो मुजब एमने वळतर पण अपावशे, एमने बोनस पण अपावशे, एमने ओटी पण अपावशे, एमने 12% पीएफ पण अपावशे, एमने मेडिक्लेम पण अपावशे। अने जेटला पण कर्मचारीओ साथे आ सरकार शोषण करे छे, एमना उद्योगपतिओ शोषण करे छे, एमना माटे आवनारा दिवसो आम आदमी पार्टी नो हरेक कार्यकर, हरेक पदाधिकारी ए श्रमिको माटे लड़वानो छे अने आम आदमी पार्टी श्रमिको माटे उभी रहेवानी छे। केटलाक साथीओ अमने सवालों करे के तमारी पार्टी आदिवासी समाज माटे शुं करशे? त्यारे आ जाहेर मंच परथी
એ મીડિયાના લોકો હોય, એ ભાજપના નેતા હોય, એ કોંગ્રેસના નેતાઓને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, અમારે આમ આદમી પાર્ટીનું 2022નું મેનિફેસ્ટો તમે જોજો અને એ જ મેનિફેસ્ટો અમારો આવનારા વર્ષોમાં પણ રહેવાનો છે. ગુજરાતમાં આમ આદમીની પાર્ટીની સરકાર જ્યારે બનશે ત્યારે આદિવાસીઓની અનુસૂચિ 5 એ ચાહે કોંગ્રેસ હોય, એ ચાહે ભાજપ હોય, આજ દિન સુધી લાગુ નથી કરી. એ પહેલું કામ અનુસૂચિ 5 લાગુ કરવાનું કામ આમ આદમી પાર્ટી કરશે. સાથીઓ, આ મંચ પરથી તમને વિશ્વાસ આપું છું, હું ખાતરી આપું છું, જો આમ આદમી પાર્ટીની ગુજરાતમાં સરકાર બનશે તો ગુજરાતમાં ટ્રાઇબલ એડવાઇઝરી કમિટીનો ચેરમેન આદિવાસીમાંથી ચૂંટાયેલો ધારાસભ્યને અમે ચેરમેન બનાવીશું. સાથીઓ, આ મંચ પરથી તમને અમે ખાતરી આપીએ છીએ, આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર જે દિવસે બનશે તે દિવસે ગુજરાતમાં પૈસા એક્ટ 1996 જેની અમલવારી નથી થતી, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી આવનારા વર્ષોમાં ગુજરાતમાં પૈસા એક્ટની અમલવારી થાય, ગ્રામ સભાનો પાવર એને મળે. એ કામ આવનારા દિવસોમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે ત્યારે અમે કરીશું. આજે ગુજરાતમાં 1 લાખથી પણ વધારે આદિવાસી ખેડૂતોને જંગલની જમીનો ખેડે છે, પણ એને વન અધિકાર અધિનિયમ 2006 અંતર્ગત આજ દિન સુધી એમને સનતો નથી મળી. ત્યારે આ મંચ પરથી અમે ખાતરી આપીએ છીએ, આવનારા દિવસોમાં આમ આદમી પાર્ટી તાલુકા જિલ્લાઓમાં આવશે. આમ આદમી પાર્ટી આવનારા દિવસોમાં 2027ની વિધાનસભા જીતશે તો સૌથી પહેલા જે આદિવાસીઓ જંગલની જમીનો ખેડે છે એમને અમે સનતો આપવાનું કામ આમ આદમી પાર્ટી કરશે. આમ આદમી પાર્ટી આદિવાસીઓના અધિકારોની વાત હોય, પીછડા દલિતોની વાત હોય, ખેડૂતોની વાત હોય, વિદ્યાર્થીઓની વાત હોય કે મહિલાઓની વાત હોય, દરેક વર્ગ માટે લડવા માટે કટિબદ્ધ છે અને અમે હર હંમેશ ગુજરાતની જનતા માટે લડીશું. અને એ ચાહે વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણની બાબતો હશે, ખેડૂતોના પાકના ભાવની બાબતો હશે કે ખેડૂતોની જમીનો પ્રોજેક્ટોમાં સંપાદન થતી હશે, એને યોગ્ય વળતર મળે, એમને ન્યાય મળે, એ દરેક મોરચે આમ આદમી પાર્ટી લડવા માટે તૈયાર છે. ત્યારે સાથીઓ, આજે વધારે વિશેષ વાત અમે નથી કરતા. આજે માન્ય કેજરીવાલ જે આપણી મધ્ય પધારનાર છે એમને આપણે સાંભળવાના છે, એમનો ઉત્સાહ મનોબળ વધારવાના છે. પણ આજે જે બાબા સાહેબ આંબેડકરે જ્યાં સંકલ્પ લીધો હતો એ ભૂમિ પર આપણે ઉપસ્થિત થયા છે. ત્યારે આ તાનાશાહી સરકાર સામે આપણે ના ઝુકેંગે ના ડરેંગે અને લડેંગે ના નારા સાથે, ના સંકલ્પ સાથે ગુજરાતની જનતાને ન્યાય અપાવવા માટે આપણે આગળ વધવાનું છે. હું વિશેષ વાત નથી કરતો, એક નાના સૂત્ર સાથે મારી વાણીને હું વિરામ આપીશ. ત્યારે જોર જુલ્મો કે ટક્કર में संघर्ष हमारा नारा है, એ નારા સાથે તમે આખું ગ્રાઉન્ડ આપણું ગુંજે એ રીતના બધા જોરથી મારા નારાને સમર્થન આપજો એ બધાને વિનંતી કરું છું. જોર જુલ્મો કે ટક્કર में, जोर जुल्मों के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है. धन्यवाद. जय भारत, जय आदिवासी, जय जोहार. ખૂબ ખૂબ આભાર મિત્રો. એક ગરીબ પરિવારમાંથી, એક ખેડૂત પરિવારમાંથી એક આદિવાસી દીકરો જેની દિલની વેદના જુઓ કે ગુજરાતની અંદર કોઈ પણ ગરીબ હોય, વંચિત હોય, પીડિત હોય, શોષિત હોય, એ તમામનું દુઃખ દર્દ જે પોતે પોતાના હૃદયની અંદર રાખ્યું છે. અને એટલે જ હું કહું છું કે માંગો ન માંગો તોય તમે આપો છો ચૈતરભાઈ, માંગો ન માંગો તોય તમે આપો છો. અરે આપવાની સદાય ટેવ તમે રાખી છે, દુઃખ સંઘરીને રાખો છો ને સુખ વેચવાની ટેક રાખી છે. એવા ચૈતરભાઈ માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. મિત્રો, જેમનું નામ પડે અને ભ્રષ્ટ ભાજપના નેતાઓ દોડતા થઈ જાય, જેમને તમે જુઓ કે ગુજરાતની જનતાની આત્મા જગાડવાનું કામ કર્યું છે, જે સંગઠનના સાહિત્યકાર કહી શકાય, કાયદાના કથાકાર કહી શકાય અને હજારો યુવાનોના પ્રેરણા સ્ત્રોત કહી શકાય,
એવા ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા માટે જોરદાર તાળી થઈ જાય. હું વિસાવદરના લોકલાડીલા ધારાસભ્ય શ્રી ગોપાલભાઈને વિનંતી કરીશ કે આ પ્રસંગે આપણને ઉદ્બોધન કરશે. ભાઈ શ્રી ગોપાલભાઈ. હાલો, આપણે બધાય એકવાર જોરદાર જય ઘોષ કરીએ. ભારત માતા કી. આજે ખૂબ વિશાળ સંખ્યા